ଜାଣିଥିବେ ମନଟା କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁନି, ସରି ମନଟା କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଭାବିଲି କି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବିନି। ମୁଁ ଆଉ କଲି ଲୋକଙ୍କର ତ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତ ଭୁଲିଯିବିନି। ଆଜି ଯଦି ବି କିଛି ପରିଚୟ ପାଇଛି, କିଛି ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନି କହିକି, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माँ संतोषी। आपण मानकु आज ब्लॉग रे अनेक अनेक स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्त भले थिबे, सुस्थ थिबे। माँ का कृपा आम माने भी सब भले अच्छे। आज तो शनिवार, ब्लॉग टे आरंभ करिया पूर्व सबुदिन पर से गोटे रिक्वेस्ट, जो मैंने आम चैनल रे नुआ अछंती आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक रू देखो फॉलो करंतु, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करबा संगे स्किप न करिकि निश्चय शेष जाए देखंतु एवं पाखर थे बेल आइकन को निश्चय प्रेस करिवे, जहाँफल आम आगामी वीडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन आपण मान पाखे सहजरे पहुँची पार। बाड़ी पटे बस पानी पीउली, हठात आखिटा ऊपर को पलैला। आकाशटा को देखिले एत सुंदर लगिला जे भाविले आपण मान संगे टिके शेयर कर दिए। पूरा से ब्लू आकाश को मेघ गुड़ाक एत सुंदर छाउणी हो जाइए, देखुना केते सुंदर मेघ गुड़ाक सब भासुची, एत सुंदर देखा जाउची कौन कहबी या सौंदर्यता उपरे, माने मो पाखरे शब्द ही नहीं, एत बढ़िया देखा जाउची। मते भल लगिला तो आपण मान संगे शेयर कर देली। घर द्वार तो सब झाड़ू झुड़ा हो जाए, दांड भी धुआ सरची। मो पानी पी सारिक आसिक मो चा बसौची। एंकर तो ए शिफ्ट ड्यूटी, ये तांकर ड्यूटी पड़े जाती। एंकर ड्यूटी जी आज मु जानी, मु उठिकी समय देखे तो 6टा बजे 5 मिनिट, मैंने पूरा आश्चर्य मैंने एत लेट हो गलानी। देखला बेलू ये ना भाविली बोधे मुझे शोई, मत न उठे डिस्टर्ब न करी पुओ को डाक पलैं। पुओ तार कबाड़ दे देती, चा भी पी ना कि निजे बनई पी थे के जाने ना ना निजे बनई पी न कहीं बाड़ी को उठी जाए जो देखे तो फूल तोड़ा ही। आज ये फूल भी तोली ना, माने भी बेल हो जाए चा कौन बनई पी थे पी थे। आज फूल तोड़ा डिपार्टमेंट हूँ मोर। चा बस सारिकी चारे चीनी पकड़ा चीनी डब्बा देखे तो चीनी डब्बार चीनी सरी जाइए, अल्प टिके थिला, से मो चीनी उजाड़ुची। विश्वास करेनि घर जेकोसी कम कहते मत एत करने बाधा लगे, बहुत खुशी भी करदेवी, किंतु ओजड़ा पोजड़ा कहीं मत भारी बाधे, बेलू बाधे। चीनी हो अटा हो लुण हो जेकोसी जिन सर जा जगार रखापी मत कहीं भारी बाधा लगे। खास करके तेल तेल जब सर जा तेल पैकेट काटिकी तेल डबार भरियापी मत जमी जीवनटा पलैब पूरा से भाया लगे। भारी रिक्सी कामटा नुह कि तेल उजाड़ा, किंतु किसी पर्टिकुलर काम अच्छे आम छड़ा कहीं करें जमी जेकोसी जिनस सरीगला से जिनस को ता जगह उजाड़ी रखा कम है से भाया आम छड़ा कहीं भी करें कहीं, बट आमको ही करा पड़ो से कम गुड़ाक। पुओ तो तार शोची, उठेबुनि काली राति से बहुत डेरी रे शोची पढ़ी से तार शोई था। मुझे कम कला भितर तार उठब ना कम सारा मुझे उठेबी। एवं चाटा बसाऊँगी, चाटा होगला चा पीबी, तापर फूल तोड़बी, अल्प 2टा बासन अच्छी माजिबी, माजिकी गाधेबी, पूजा करी, तापर जाके जहाँ अन्य काम सब हम। चा होगला ये बाड़ी पटे ही बसिक पीबी। एबे बसिक आराम से चा पीबी, जमी पूरा अपूर्व आनंद भाया लगे। सकाଳେ चा कप माने जो खुशी, जो मैंने चा पीथुए से मो कथार रिलेट करें जे सकाଳେ गोटे चा कप मिल जाए कौ भाया सुख और खुशी लगे। प्रायतः चा किसी जन पीयंती, कि जो मैंने पीयंती से जापर सकाळ चा कप्र मूल्य कौन। सकाଳେ मु जहाँ जमी कम करे कर सारा अधाधी कम करदेला ही जाकि चा पीए, कहीं मो कम कला भितर चा पी पारे, बसिक आराम से चा पीए। मिनिमम 10-15 मिनट नहीं कि मो चा पीए। चा पीऊ थाए ता भितर कौन केमती कम करी ता प्लानिंग कर निजर कथा सब किसी भल किसी मंद से सब कथा सब मुंडर चलता है, से बसिक आराम से चा पीए। मु चा पीए तांकु दिए, ये कम कर चा पीदेवे, मत कि भल लगे। ये कहते मत कम भितर ही चा पीले भल लगे, मत कि बसिक ही चा पीले भल लगे। ए किछि दिन है आम सांगरे बस चा पी पारन, कारण एंकर ए शिफ्ट हो ये हड़बड़ की चा पीकी पलाउं। आम तो बसिक न चा पीले मत भल लगे, से सी चा पीकी ड्यूटी पलैला मु मोर चा पीए। यही संडे दिन ही गोटे दिन समय मिलूँ
ଯେ କି ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଚା ପିଉଛୁ। ମେନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଚା ପିଲା ଭିତରେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଇଯାଉ। ଅନ୍ୟ ଦିନ ତ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବିଜି, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବିଜି। ଏ ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୋତେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଇ ପେନ୍ଥା ମନ୍ଦାରଟା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଉପର ଫୁଟିଛି ତାକୁ ଯଦି ଅଣେଇକି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏଇ ମନ୍ଦାର ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ା ଭାରି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଗୋଟେ ଦିଟା ସେପଟୁ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଫୁଟିଛି ଏଇ ଉପରେ ପୁରା। ଏବେ 8:30 ବି ହେଇନି ସକାଳର, କେତେ ଖରା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଗାଈଟା ବାହାରେ ଅଛି ତ ତାକୁ ତା ରୁଟି ଦେଇଦେବି। ଅନ୍ଧାରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଲାଇଟ୍ ନ ଜାଳିକି? କଣ୍ଢେଇ ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କିଛି ବନେଇନି, କାଲି ରାତିର ପରଟା ଅଛି, କ୍ଷୀର ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେବି ନା କ'ଣ ବାବା? କ୍ଷୀରର ସର ଅଛି ତ ତମେ ଟିକେ ବାହାର କରିକି ଦେଇଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ତ କ୍ଷୀରଟା ଗରମ କରିଦେଇକି ଦେବି। ସମୟ ତେବେ ସକାଳ 10:15 ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଭାତ ପୂଜାପାଠ ସାରିକି ଭାତଟା ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି। ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ପଖାଳ କରିବି। ପଖାଳ ଏଙ୍କର ମୋର ଖାଇବୁ, କଣ୍ଢେଇ ତାର ଗରମ ଖାଇବ। ମୁଁ ବି ପଖାଳ ଖାଇବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ସଜ ପଖାଳ ଖାଇବି। କହିଲେ ଭାତଟା ତ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଏ। ଏ କିଛି ଦିନ ହେଲା ତ ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିନି। ଦେହଟା ଭଲ ନଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମନଟା ଭଲ ନଥିଲା। ମନଟା ବେଶୀ ଖରାପ ଥିଲା। ମନଟା ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିବନି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ। ମନଟା କ'ଣ ଖରାପ ଲାଗୁନି, ମନଟା କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଭାବିଲି କି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବିନି ମୁଁ ଆଉ। କାରଣ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁନି। କାରଣ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାଟା ସହଜ ନୁହଁ। ସୁଟ୍ କରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମାନେ ଘର କାମ ସାଙ୍ଗକୁ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିବା କି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ। କ'ଣ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କହିଲେ କି ମୁଁ ଡେଲି ସେଇ ଘିସାପିଟା ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଡେଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ତ ଏଇଆ ହିଁ, ସକାଳୁ ଉଠିବା, ବାସି କାମ ସବୁ କରିବା, ଗାଧେଇବା, ପୂଜାପାଠ କରିବା, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉ, ତାଙ୍କ ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଯାଉଥିବେ ସେଇଠିକୁ ପଠାଇବା ହେଉଛି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ହଁ, କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ, ଡେଲିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏଇଆ ହେଇପାରେ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ଖାଇଛନ୍ତି ଆମେ କାଲିକି ଖାଇବାନି, ଆଜି ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆମେ ହୁଏତ କାଲିକି ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବାନି, କି ଆଜି ଯେଉଁ ଟାଇମିଂରେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାଲି ସେଇ କାମଟା ସେଇ ଟାଇମିଂରେ ହେବନି। ଏଇଆ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ କାମ ପ୍ରାୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେମ୍ ହିଁ ଥିବ। ଏଇଆ ହିଁ ଆମ ସବୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ସତ କହିଲେ ଏଇଆ ହିଁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ନୁହଁ କି? କ'ଣ ଡେଲି ଆମର ଚେଞ୍ଜ ଥାଏ କି? ଖାଲି କାମରେ, ଖାଇବାରେ, ପିନ୍ଧିବାରେ ଏଇ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ସେମ୍ ଏଇ ହିଁ ରୁଟିନ୍ ହେଇଥାଏ। ହଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ଆସେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ କି ଆମ ଘରକୁ କେହି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେବେଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳକୁ ମୋର କଣ୍ଢେଇର 10th ପ୍ରି ବୋର୍ଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପୁରା 10th ଏକ୍ଜାମ୍, 11th, ଏଇ ତ ପୁଣି 12th ହେଇଗଲା। ଏଇ ମଝିରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନି, କାରଣ କଣ୍ଢେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କି କଣ୍ଢେଇକି ନେଇକି ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ପାଠର ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଠୁ ହିଁ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରଟା ଆଗକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ଖାସ୍ କରିକି ଛୁଆଙ୍କର ପଢ଼ା ସବୁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେ ଚାहे ପ୍ରି ନର୍ସରୀ ହଉ, ଚାहे 10th, 11th, 12th ହଉ, ସବୁ ଟାଇମ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରିକି 10th, 11th ଆଉ 12thଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଜ୍ ଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କି ଛୁଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବା କେତେ ରିସ୍କ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲେ, ଯେବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନଥିଲି, ଯେମିତିକି କଣ୍ଢେଇର ଛୋଟ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ସେ ମଝିରେ ତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ହେଇଗଲା, ତା ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ କହୁଛି। କଣ୍ଢେଇର ଭେକେସନ୍ ହେବ ମାନେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ହିଁ ଯିବୁ, ଚାहे ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହଉ କି କୌଣସି ବୁଲିବା ଜାଗା ହଉ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉ ନ ଯାଉ ପୁରୀ ଯିବା ଆମର ଫିକ୍ସ। ମାନେ ପୁରୀ ନିହାତି ଯିବୁ। ଯଦି କଦବାଇ କ୍ୱଚିତ୍ କେଉଁ 1-2 ବର୍ଷ ଯାଇନଥିବୁ, ନହେଲେ ପୁରୀ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେବେଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେତେବେଳେ ତ ମୋ କଣ୍ଢେଇର ମେଟ୍ରିକ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯାଉନୁ କରୁନୁ, ତାପରେ ବେଶୀ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ କି ଭାବିଲେ, ଛୁଆର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ସମ୍ଭବ କି? ନା ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା ସମ୍ଭବ, ନା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଯିବା ସମ୍ଭବ। ଆଉ ରହିଲା ଏଇ ପାଖ ଆଖକୁ କେଉଁଠି ଯିବା, ମୁଁ ଯେବେ ଯେବେ ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ନା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର କି ଘରର ଯାହା ଦରକାର ଇଏ ତ ସବୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଏତେଟା ଦରକାର ପଡ଼େନି। ଚାहे ଘରର କୌଣସି ଗ୍ରୋସରୀ ହଉ, ପନିପରିବା ହଉ, ସବୁ ତ ଇଏ ଆଣିଲେ। ଆଉ ମୋର କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ହେଲା କି କିଛି ବି ଜିନିଷ, ମାନେ ଇଭିନ୍ ଚୁଡ଼ି ବି ଦରକାର ହେଲେ ଇଏ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଏତେଟା ଯିବାକୁ ପଡ଼େନି କି ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି।
କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଯେବେ ଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଏଇସବୁ ରିଜନ୍ ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ସେଇ ସେମ୍ ସେୟାର କରୁଛି। ସତ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ବି ବୋଧେ ବୋର୍ ହେଇଯାଉଥିବେ ସେଇଟା ଡେଲି ଡେଲି ଦେଖାଉଛି କହିକି। ତ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ପୁଣି ଭାବିଲି କି କିଛି ଜଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ କ'ଣ ପଛରେ ପକାଇଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ମନୋବଳକୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲୋକଙ୍କର ତ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି କମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତ ଭୁଲିଯିବିନି। ଆଜି ଯଦି ବି କିଛି ପରିଚୟ ପାଇଛି, କିଛି ଜାଗାକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି, ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା। ତ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମନୋବଳକୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଏ। ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, କାରଣ କିଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧତରେ କରୁଥିବା ତା ଦେହରେ ବ୍ରେକ୍ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ମାନେ ନ କଲେ ବି ନା କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି, ଆବନର୍ମାଲ୍ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ଘର କାମ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କରୁନି କହିକି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହିଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍, ଆଉ ଡେଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏଇଆ ହିଁ। ତ ଏଇଆ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳିବ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ବି ପାରିବିନି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁନି କହିଲେ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବିନି। ଆଉ ଯଦି ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। ହଁ, କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଦେହ ପା ଭଲ ମନ୍ଦ କେଉଁ ନ କରିପାରିଲି ନ କରିପାରିଲି ତ ସେବେ କରିବିନି। ଯଦି ସତରେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିହାତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ମୁଁ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି। କାରଣ କେଉଁଠିକି ଯିବା ଏବେ ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଖାସ କରିକି ମୋ କଣ୍ଢେଇ 12th ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିଅର୍ ନ କଲେ ଯେ। ହଁ, ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ମାନେ ପୁଅ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ନିହାତି ଆମ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପୁରୀ ତ ଏବେ ଠାକୁର ମାନେ ବର୍ଷେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଯିବୁନି, କାରଣ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ବର୍ଷିକା ନହେଲେ କୁଆଡ଼େ ତ ଯିବୁନି। ଭାଇଙ୍କ ବର୍ଷିକା ସରିଲେ ହୁଏତ ପୁରୀ ଯାଇପାରୁ, ମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବୁ। ଆଉ ରହିଲେ ପାଖ ଆଖକୁ ଯିବା ଟିକେ ମୋତେ ଘରେ ହିଁ ବେଶୀ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଯାଏନି। ଯଦି ବି କେବେ ଯାଇଛି ସେୟାର କରିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଯଦି କେବେ ଯିବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ତ ପୁଣି ସେୟାର କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି। ତେବେ ଯାଏ ଭାତଟା ଦେଖେ, ଭାତର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି। ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ବସିବି, କାରଣ ପଖାଳ ପାଇଁ ଭାତଟା ଟିକେ ନରମ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଡାଲି ତ ଅଛି, ଡାଲି କରିବିନି, ଯାହା ଦେଖି କ'ଣ କରିବି। ପନିପରିବା ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଭାବୁଛି ଖାଲି ଟମାଟର ଅଛି, ଟମାଟର ପୋଡ଼ିଦେବି, ବଢ଼ି ଚୁରା କରିଦେବି, ଆଉ ଆଳୁ ଚୋଖା। ଡାଲି ତ ଅଛି, ପୁଅରେ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସମୟ ତ ଏବେ 12:20 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି। ବାବା କେତେଟା ବାଜିଲାଣି କି ରେ? 12:25, ସବୁ 12:24 ହେଇଗଲାଣି। ଆଳୁ ସିଝା ହେଇଥିଲା, ଆଳୁ ସିଝା ରେଡ଼ି। ଏଠି ବୋଇତାଳୁ ମୁଁ ତାୱାରେ ପୋଡ଼ିଛି, ଏହାର ଆଜି ଚୋଖା କରିବି। ଟମାଟର ବି ପୋଡ଼ି ସାରିଛି, ଟମାଟରଟା ଖଟା ତ ତାକୁ ସେପଟରେ ପୋଡ଼ିଛି। ସେମିତି କିଛି ତ ଆଜି ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ଯାହା ଏସବୁ ଦଳାଦଳି ହେବ। ତାଙ୍କର ତ ଏସିଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି, ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ କରିବେ। ମାନେ ସେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ 2:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ, ସେଇ 2ଟା ବେଳକୁ ସବୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବଢ଼ି ଚୁରା ଆଉ କରିବି କି ନାହିଁ ଦେଖିବି, କାରଣ ଟମାଟର ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଗ କରିବି, ଆଳୁ ଚୋଖା କରିବି, ବୋଇତାଳୁ ତାକୁ ଚୋଖା କରିବି। ଆଜି କଞ୍ଚା କରିବି କି ପିଆଜ ଜାରିକି କରିବି ଦେଖିବା, ସେ ସମୟ ଆସିବ। କଞ୍ଚା ବି ଭଲ ଲାଗିବ, ପିଆଜଟା ଜାରିକି ବି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା, 3ଟା ବାଜିବ ଜାଣିଛ ତ? 3ଟା ବାଜିବ, 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ହଁ, 2:48 ହେଇଛି। ହେ କୁକୁର, ତା ରୁଟି ଅଛି। ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ଆ ନିଅ, ଅଛି ନା ପଳେଇଲା? ପଳେଇଲା ବୋଧେ, ନା ଅଛି ନା ପଳେଇଲା? ଗୋଟେ ଥିଲା, ସିଏ ପଳେଇଲା, ଇଏ କୋଉଠୁ ଗୋଟେ ବାହାରିଲାଣି। ତାକୁ ଦେଇଦିଅ, ସେ ତାର ଖାଇବ, ଦେଇଦିଅ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ତାକୁ, ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ, ସେ ତାର ଖାଇବ ବଳେ। ସେ ତ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି ଗାଧେଇକି ରେଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା ବି ସବୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିଦେଇଛି। ଶନିବାର ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ତ ପଖାଳ ଭାତ, ଇଏ ଟମାଟର ପାଗ, ଆଳୁ ଚୋଖା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ବୋଇତାଳୁ ଚୋଖାଟା। କଣ୍ଢେଇରେ ତ ଗରମ ଭାତ, ଡାଲି। ଏଟା ହେଉଛି ଆମ ଶନିବାର ଲଞ୍ଚ।
ପାଣି ପିଇଦେବ ମୁଁ ଜାଣି ଜମା ପିଅନି ଖାଇପାରିବନି। मम्मी ଓ ବାବା ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖିବ ନା ହଁ ହଁ ଏତେ ବଢିଆ କରିଛି ନା ମାନେ ମୋର ତ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ରଇଂ ଭାଇ ତାଠୁ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ ମୁଁ କରିନି କେବେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗିଛି ତ। ଏ ଲୁଣଟା ବହୁତ ବାବା ଜ୍ୟାଦା। ବାବାଙ୍କୁ ଲୁଣଟା ଦେ। ଏମାନେ ତ ଖାଇ ବସିଲେଣି ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇ ବସିବି। ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନ କରି ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ମତେ ବିଲକୁଲ ଦେଖେ ନା ଆଉ ବିରକ୍ତ। ବାବାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ କାଟିଦେଲ ହଉ ରଖ ରଖ। ନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଲୋକ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି। ହଉ ହଉ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସହଯୋଗର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲୁ। ଜୟ ମା ସନ୍ତୋଷୀ।